Good morning, everyone. Airport director சொன்ன மாதிரி heart is yours and the safety is ours. So airport is yours, passenger safety is ours. Actually, it's our responsibility. Kaveri has been operating 4 centers and now the 13 AED வந்து ரொம்ப முக்கியம். டாக்டர் அஜித் சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து அந்த ட்ரெடிஷ்னலாக நம்ம பார்க்குறது இந்த செஸ்ட் மசாஜ், மவுத் டு மவுத் ப்ரீத்திங், ரெஸ்பிரேஷன், இந்த மாதிரி ரெசிஸ்டேஷன் தான் சொல்லியிருக்கோம். அதில் வந்து ஒரு சில பேஷண்ட் இந்த ஹார்ட் ரிதம் அப்நார்மாலிட்டிலாம் இருந்ததுன்னா அந்த பேஷண்ட் வந்து நம்ம எவ்வளோ தான் மசாஜ் கொடுத்தாலும் அவங்கள ரெக்கவர் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் தான் இது ரொம்ப முக்கியம். அதுவும் இதோடது ஆட்டோமேட்டிக் எக்ஸ்டர்னல் டிஃபிப்ரிலேட்டர், ஏஇடின்னு சொல்கிறது. அது என்ன பண்ணோம், நீங்கள் அதை ஓப்பன் பண்ணி வச்சாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கும். யாராவது ஒரு பேசிக் ட்ரைனிங் எடுத்தாலே போதும், அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தா அதை ஃபாலோ பண்ணாலே நம்ம நிறைய பேஷண்ட்டை காப்பாற்றலாம். டாக்டர் அஜித் சொன்ன மாதிரி ஒரு சில காப்பாற்றக்கூடிய பேஷண்ட் நம்மக்கிட்ட வந்து காப்பாற்ற முடியாமல் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி நம்ம இறந்து போனாங்கன்னா ஒரு டாக்டராக இருந்தால் எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குன்னு அவர் எமோஷனலாக சொன்னார். தட் இஸ் ட்ரூத். அது மாதிரி நம்ம இங்கே சென்னை வந்து மெடிக்கல் டூரிசம் ஹப். இங்கே நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வராங்க, நார்மல் பேசஞ்சர்ஸும் வராங்க. அவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஹார்ட் ப்ராப்ளத்தையும் நம்ம இந்த ஏஇடி டிவைஸ் மூலயமா நம்ம சரி பண்ணலாம். அதை விட முக்கியமானது நம்ம இதுக்கு இங்கே இருக்க ஸ்டாஃப் மிச்சவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறது தான். ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு பதட்டமான சூழ்நிலையில் வந்து நம்ம யாராக இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. அது ரிப்பீட்டட் ட்ரைனிங் கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் சுற்றி இருக்கவங்க யாராக இருந்தாலும் எப்படி மசாஜ் கொடுக்கறது, எப்படி ஏஇடி கொடுக்கறது, எப்படி அவங்க லைஃப்பை காப்பாற்றுறது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டினியூஸாக ட்ரைனிங் எடுக்கணும். ஸோ ஐ கேன் அஷ்யூர் தி டைரக்டர் சார், திஸ் ஏர்போர்ட் இஸ் யுவர்ஸ், த பேஷண்ட் சேஃப்டி இஸ் அவர்ஸ். தேங்க்யூ சார். Many instances have come to our notice, as Dr. Ajit Pillai has told. There was when I understand what is the need and importance of golden hour, these AEDs has come into picture a lot. Though we have many ambulances to take the affected passengers to the nearest hospitals. In fact, in this golden hour, how the lives can be saved, because this, especially due to the medical tourism at Chennai and the ethical practice of doctors, many of the countries near what is sharing the borders look for their medical services at Chennai. So the gateway for these hospitals are Chennai Airport. The passengers who are patients are very common in transiting from Chennai Airport while departure or arrival to this Chennai for their medical assistance. During that time, there are some incidents that we have seen. People lost their life because of the cardiac arrest. And Dr. Ajit Pillai told, it is very painful process to have that information, shocking information. So he has emotionally expressed how it will affect the psychological state of people who are looking for their near and dear when they have gone out or they are expected to come in. And this is the initiative of Ministry of Civil Aviation to establish AEDs at the airports, knowing that importance of golden hour. And I am thankful to the director of Kaveri Hospitals, sir, our initiative to establish 13 AEDs, automated external defibrillators, which is required for life saving. And the demo was given by the doctor. I think the media has seen it, how important to use these AEDs and how it can escalate the chances more than 10 times to save the lives. And what are the practices that being practiced in the Chennai Airport. So we are now proudly announces with Kaveri Hospital Services at the Chennai Airport that this airport is geared up to face the medical challenges which are expected while transiting from Chennai Airport especially. So the 13 AEDs will be in use at Chennai Airport. In addition to the medical services being provided by Kaveri Hospitals on 24/7 here. In addition to that, we have APHO doctors also who is monitoring the transiting passengers from different scope of medical SOPs. And today, with the introduction of this, Chennai Airport is going to have and extend warm support for heart safe services. So your heart is yours, but your safety of heart is ours. That is a promise made by Kaveri Hospitals. Thank you very much, sir. And in turn, today, I am more privileged to be part of this program and witnessing this program of inauguration.
And I request you, sir, this training should go on with all the stakeholders who are available here, because we can't expect that the people who are only trained can assist during emergencies. The golden hour, if you can make our people more exposed for these trainings, in turn the services can be utilized in your line of service, professional service. And I am very much thankful once again, and my heartfelt welcome you, sir, for carrying out this initiative. And we promise that Airport Authority will follow your footsteps in extending the medical challenges, especially how to face it at the time of real emergencies. Thank you very much. It is, I mean, it's not just a placement of an equipment, it is an enhancement of public health infrastructure is what you would consider it as. AD பொறுத்தளவு என்னென்னா இது எல்லாமே வந்து செல்ஃப் ப்ராம்ப்ட் இருக்கும். ஆக்சுவலி நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா வந்து அதுவே என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி கிளியராக சொல்லும். இஃப் யூ ஜஸ்ட் ஃபாலோ இட் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஆக்சுவலி ட்ரை அண்ட் ரெசிஸ்டேட் எனிபடி ஹூ கோஸ் இன் டு கார்டியக் அரெஸ்ட். இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா வந்து ஏடி மட்டும் இல்லாமல் செஸ்ட் கம்ப்ரெஷன்ஸும் கூட சேர்ந்து பண்ணும்போது வந்து தி அவுட்கம் ஆஃப் அ கார்டியக் அரெஸ்ட் பேஷண்ட் இன்க்ரீசஸ் மல்டிபிள் டைம்ஸ். அதாவது ஏஐடி இல்லாமல் ரெசிஸ்டேட் பண்ணுறதுக்கும் ஏஐடி வச்சு ஸ்டேட் பண்ணுறதுக்கும் அதனுடைய மார்டாலிட்டி பெனிஃபிட்ஸ் ஆர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து அப்ராக்சிமேட்லி 7 to 10% இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ ஏஐடி அலாங் வித் குட் கம்ப்ரெஷன் வில் மேக் அ பிக் டிஃப்ரென்ஸ். சரிங்களா? ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏடியில் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியுதான்னு தெரியல, பட் இதில் வந்து ஒரு ஸோ இந்த ஆன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாவே வந்து அது ஆன் ஆன பிறகு ஸோ லெட்ஸ் ஹேவ் அ சினாரியோ, ஒரு ஹைப்போதெட்டிக்கல் சினாரியோ. இப்போ வந்து ஒருத்தவங்க சடனாக வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, ஃபஸ்ட்டு அவங்க வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறாங்களான்னு பார்க்கணும். சரிங்களா? பார்த்துட்டு சப்போஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லைன்னா இப்போ ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்னால் பல்ஸ் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். பட் எல்லாருமே வந்து பல்ஸ் செக் பண்ண முடியுமாங்கிற ஒரு ட்ரெயின்டு பர்சனலாக இருக்க மாட்டோம். ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணால் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் டு கால் ஃபார் ஹெல்ப். இமீடியட்டாக வந்து எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் டீம் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுவீங்க. ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி வென் வி ஆர் ட்ரைனிங் எவ்ரிபடி, இந்த ஏடி யூஸ் பண்ணுற ட்ரெயின் பண்ணுற சுச்சுவேஷன்ஸில் வந்து வி வில் ஆல்சோ ட்ரெயின் யூ டு கிவ் ப்ராப்பர் செஸ்ட் கம்ப்ரெஷன். ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா செஸ்ட் கம்ப்ரெஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது தான் வந்து நம்ம வந்து பிளட் சப்ளை வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும். ஸோ முக்கியமான உறுப்புகள்லாம் வந்து செயலாக்காமல் வைக்கிறதுக்கு வந்து கரெக்டான செஸ்ட் கம்ப்ரெஷன் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். அது வந்து இந்த ஏஐடி கூட சேர்ந்து பண்ணும்போது நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு 10% வந்து சர்வைவலுக்கான சான்சஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணோம், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேஷண்ட் வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சேஃப் முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா வந்து யூ ஷுட் என்ஷூர் சேஃப்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எலக்ட்ரிக் ஷாக்கில் ஏதாவது இதாகிட்டாங்கன்னா அவங்களை எப்படி வந்து நம்மளை பாதிக்காமல் அவங்கள எப்படி அந்த இதுலேருந்து மூவ் பண்ணி கொண்டு வரணுங்கிறது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு. அப்படி சேஃப் சுச்சுவேஷன் கொண்டு வந்த பிறகு நீங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் பார்க்குறீங்க, ரெஸ்பான்ஸ் இல்லைன்னா ஹெல்ப்புக்கு கூப்பிட்றீங்க. ஹெல்ப்புக்கு கூப்பிட்ட பிறகு யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் கிவிங் செஸ்ட் கம்ப்ரெஷன்ஸ். ஸோ செஸ்ட் கம்ப்ரெஷன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கும்போது இன்னொரு ஆளை வந்து போய் ஏடி எடுத்து, யாராவது பக்கத்தில் இருக்கவங்களை வந்து போய் ஏடி எடுத்து வர சொல்லிவிட்டு அந்த ஏடி வந்துன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இதை ஆன் பண்ண, அந்த பட்டனை ஆன் பண்ணிட்டு உள்ளே ஸோ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏடி பேட்ஸ் இருக்கும். அந்த ஏடி பேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏடி பேட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு வந்து இட் வில் பி செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி. இந்த பேட்ஸை வந்து எந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணணுங்கிறது, எந்த இடத்துல நீங்கள் ஒட்டணுங்கிறது. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் இந்த அப்பைக்கல் ரீஜன்லையும் இங்கே வந்து இந்த காலர் போன கீழேயும் ஒட்டணும். ஒட்டின பிறகு பட் இதெல்லாமே நீங்கள் பண்ணுறது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் டைம் ஃப்ரம் த பேஷண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும். அதாவது வந்து செஸ்ட் கம்ப்ரெஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுற டைமை ரொம்ப எடுத்துக்கிட்டு செஸ்ட் கம்ப்ரெஷன் குறைச்சி பண்ணாலும் அவுட்கம் நல்லா இருக்காது. ஸோ செஸ்ட் கம்ப்ரெஷன் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து ஃபியூ செகண்ட்ஸ் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும். ஸோ மீண்டும் செஸ்ட் கம்ப்ரெஷன் கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு ஆள் வந்து இந்த பேட்ச் சும்மா ஸ்டிக்கர் மாதிரி தான் இருக்கும், அதை அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒட்டுற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு அண்ட் தென் யூ ஷுட் ஃபாலோ வாட் தி மிஷின் சேஸ். ஸோ யூஸ்வலாக என்ன ஆகும்னா உங்களை வந்து ஸ்டாப் பண்ண சொல்லணும் கம்ப்ரெஷனை. ஏன் ஸ்டாப் பண்ண சொல்லுதுன்னா ரிதம் அனலைசிஸ் பண்ணுறது. அதாவது வந்து இப்போது கார்டியாக் அரெஸ்ட் ஆகிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து காமனாக வந்து ஒரு 4 ரிதம் மட்டும்தான் இருக்குது. அதில் வந்து 2 ரிதம் வந்து ஷாக் பண்ண தேவையில்லை, இன்னும் 2 ரிதம் வந்து ஷாக் பண்ணி தான் ரிவைவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஷாக்கபிள் ரிதம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மிஷினுடைய வேலை என்னென்னா வந்து ஷாக்கபிள் ரிதம் இருந்தால் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஷாக் கொடுக்க ஹெல்ப் பண்ணணும் நம்மளுக்கு. சரிங்களா? ஸோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுற நேரத்தில் வந்து நம்ம வந்து பேஷண்ட் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இட் வில் டெல் அஸ் டு ஸ்டாப் த கம்ப்ரெஷன் அண்ட் இட் வில் அனலைஸ் த ரிதம். புரியுது இல்லைங்களா? ஸோ அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு ஷாக் கொடுக்கணுன்னா இந்த மிஷினில்
ஸோ இந்த மிஷினில் வந்து இண்டிகேட்டர் வரும் உங்களுக்கு. இந்த பட்டனில் வந்து நீங்கள் ஷாக் கொடுங்கன்னு சொல்லி இண்டிகேட்டர் வரும். ஸோ அந்த நேரத்தில் ஷாக் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமானது என்னென்னா வந்து எவ்ரிபடி ஷுட் ஸ்டே அவே ஃப்ரம் த பேஷண்ட். சரிங்களா? ஸோ தட் நம்மளுக்கு அந்த ஷாக் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு கொடுக்க போகிற ஆள் வந்து ஷுட் என்ஷூர் தட் எவ்ரிபடி இஸ் கிளியர் அண்ட் சே அவுட் லவுட் எவ்ரிபடி கிளியர்னு சொல்லிட்டு அண்ட் தென் யூ ஷுட் யூனோ ப்ரொவைட் த கம்ப்ரெஷன். அதுக்கப்புறம் வந்து கம்ப்ரெஷன் கொடுத்த பிறகு இமீடியட்டாக வந்து செஸ்ட் கம்ப்ரெஷன்ஸ் ஆரம்பிச்சிடணும். சரிங்களா? ஸோ இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா செஸ்ட் கம்ப்ரெஷன் இப்போ எவ்வளோ நேரம் கம்ப்ரெஷன் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் எப்போ இது ரிதம் அசஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி. இப்போ வந்து அதே சினாரியோ எடுத்துட்டோம்னா நம்ம வந்து பேட்ஸ்லாம் ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு, கம்ப்ரெஷன் கொடுத்துட்ருக்கோம். மிஷின் வந்து ஸ்டாப் பண்ண சொல்லி ரிதம் அனலைசிஸ் பண்ணுது, ஷாக் டெலிவரி பண்ணுது. டெலிவரி பண்ண பிறகு நீங்கள் மறுபடியும் வந்து கம்ப்ரெஷன் ஆரம்பிக்கணும். யூஸ்வலாக ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு நீங்கள் கம்ப்ரெஷன் கொடுத்த பிறகு மிஷினே வந்து அகெயின் இட் வில் ஆஸ்க் யூ டு ஸ்டாப் த செஸ்ட் கம்ப்ரெஷன். சரிங்களா? இது எவ்வளோ நேரம் பண்ணணும்னா அன்டில் யூ கெட் அ ப்ராப்பர் சப்போர்ட் யூ வில் ஹேவ் டு கண்டினியூ டு டூ. ஓகே. ஸோ